शङ्करांश भूम शङ्करार्यपीठसद्गुरून् शुद्धसत्त्वभासुरान् सुवर्त्मनीतभूसुरान् सर्वभूतसौख्यदान् क्षमाकरान् यतीश्वरान्। ओम विश्वपुराणानाम् आलयं कर्णालयं महां भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः नारायणं पद्मभूं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराचरं च व्यासं सुखं गौरवदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शक्ष्यं तं तोडकं वाद्यकारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि सदाशिवसमारम्भां भगवत्पादमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। कर्णे विश्वमियामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः यजेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषाश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। தைத்திரிய ஆரண்யக்கத்துல அருண பிரஷ்னம் பார்த்திருக்கோம். அதுல 8 அணுவாகங்கள் பார்த்து விட்டோம். இப்ப இன்னைக்கு பார்க்க வேண்டியது 9வது அணுவாக்கம். 9வது அணுவாக்கத்துல பாதி போன கிளாஸ்ல பார்த்துட்டோம். இன்னும் பாக்கி கொஞ்சம் இருக்கிறதுனால 9வது அணுவாக்கம். அக்னிஷ்ட ஜாத வேதாஸ்ச சஹோஜா அஜிரா பிரபு வைஸ்வானரோ நத்யா பாஸ்ச பங்கிராதஸ்ச சப்தமஹ விசர்ப்பேவாஷ்டமோக்னீனாம் ஏதே அஷ்டௌ வசவஹ क्षिता इति एतद्वेनाग्नेरर्चिवर्ण विशेषाः नीलार्चिश्च पीतकार्चिश्चेति अत वायोरेकादश पुरुषस्य एकादश स्त्रीकस्य प्रभ्राजमाना व्यवधाताः याश्च वासुकी वैद्युताः रजताः परुषाः श्यामाः कपिला अतिलोहिताः ऊर्ध्वावपतन्ताश्च वैद्युत इत्येकादश नैनं विद्युतो हिनस्ति य एवं वेद सहोवाच व्यासः पाराशर्यः विद्युद्वदे मेवेहं मृत्युर्मयीचमिति न त्वकामगं हन्ति य एवं वेद अथ गन्धर्वगणाः स्वानभ्राट् अङ्गारिबम्भारिः हस्तः सुहस्तः कुशान् विश्वावसुः मूर्धन्वान् सूर्यवर्चाः कृतिरित्येकादश गन्धर्वगणाः देवाश्च महादेवाः रश्मयश्च देवागरगिरः नैनं गिरो हिनस्ति य एवं वेद गौरी विमाय सलिलानि तक्षति एकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूवशी सहस्राक्षरा परमे व्योमण्डिति वाचो विशेषणम् अदनिगतव्याख्याताः ताननुक्रमिष्यामः वराहवस्वतपसः विद्युन्महसो धूपयः स्वापयो गृहमेधाश्चेत्येते येषे मे अशिमिद्विद्विषः पर्जन्यस्य सप्त पृथिवीम् अभिवर्षन्ति वृष्टिभिरिति एतयैव विभक्तिविपरीताः सप्तभिर्वातैरुदीरिताः अमून् लोकान् अभिवर्षन्ति तेषां येषा भवति समानमेतदुदकम् उचैतद्वचा हविभिः भूमिर्पर्जन्य जिन्वति दिवं जिन्वन्त्यग्नय इति यदक्षरं भूतकृतं विश्वे देवा उपासते महर्षिमस्य गोप्तारं जमदग्निमकुर्वत जमदग्निराप्यायते छन्दोभिश्चतुरुत्तरै राज्यः सोमस्य तृक्तासः ब्रह्मणा बीजावदा शिवान प्रदिशो दिशः तच्छयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः
ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्ति द्विपदे शञ्चतुष्पदे सोमपा असोमपा इति निगतव्याख्याताः श्री छायासन्मुखसोच्चलाम्बासमेत श्री सूर्यनारायण स्वामिने नमः। ओम नमो नारायणाय। 9வது அனுவாகம் பார்த்தோம், ஆரம்பிச்சோம். 9வது அனுவாகத்துல விசேஷமாக வசுக்களை பத்தி சொன்னார். அது என்ன சொன்னார் அப்படின்னாக்க, வசவஹா க்ஷிதா இதி அப்படின்னு அவர் என்ன சொன்னார், ஏதே அஷ்டௌ வசவஹா க்ஷிதா இதி அப்படின்னு சொன்னார். ஏதே அஷ்டௌ வசவஹா, அஷ்டவசுக்கள் தேவர்கள், அஷ்டவசுக்கள், ஏகாதச ருத்ரர்கள், துவாதச ஆதித்யர்கள் நமக்கு தெரியும். சாதாரணமா இந்த அஷ்டவசுக்கள் அப்படின்னு யார சொல்றது அப்படின்னாக்க, இவர்கள் த்யூஹு அப்படின்னா ஆகாசம்ன்ற அர்த்தம், அப்புறம் பிருத்திவி, வாயுகு, அக்னிஹி, அப்புறம் நட்சத்திரங்கள், வருணன், சூரியன், சந்திரன், இவைகளை அஷ்டவசுக்கள் அப்படின்னு சொல்றது சில புராணங்கள். சில புராணங்கள் ஆபஹா, துருவஹா, சோமஹா, ஆபஹான ஜலம், துருவஹான நட்சத்திரம், சோமஹா அப்படின்னாக்க சந்திரன், அப்புறம் அனலஹா நெருப்பு, அப்புறம் அனிலஹா காத்து, அப்புறம் பிரத்யூஷஹா சூரியனை சொல்றது, அதுக்கப்புறம் பிரபாசஹா அப்படின்னு சொல்றது, பிரபாசன் அப்படின்னு 8 வசுக்களை சாதாரணமா சொல்ற வழக்கம். ஆனா இங்க என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, விசேஷம் என்ன, அக்னிக்கு 8 மூர்த்திகள், அதுதான் அக்னியினுடைய வசுக்கள்னு வேதம் சொல்றது. அதனால இது அதை விட பிரபலமாக நம்ம ஒத்துக்கொள்ள வேண்டியிருக்கு. அக்னிக்கு 8 மூர்த்திகள் இருக்கு, 8 வடிவங்கள் இருக்கு, 8 வித மூர்த்திகள் இருக்கு. அதெல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம போன தடவை பார்த்தோம். அக்னிஹி ஜாதவேதசு சகோஜா அஜிரா பிரபஹ வைஸ்வானரஹ நரியாபாஹ நரியபாஹ பங்கிராதஹா விசர்பி அப்படின்னு இவர்கள்லாம் சொல்லி அஷ்டவசபஹா சொல்லிட்டு க்ஷிதஹா அப்படின்னு சொல்றாரு. க்ஷிதஹா அப்படின்னா சுகேன நிவாசம் பிராப்தாஹா அப்படின்னு பாஷ்யம் பண்ணார். இப்படி சுகத்தை கொடுப்பதற்காகவே வந்தது இந்த 8 விதமான அக்னிகள் அப்படின்னு. அக்னிஷ்ட ஜாத வேதாஷ்ட சஹோஜா அச்சிரா பிரபு வைஸ்வானரோ நரியாபாஷ்ட பங்கிராதாஷ்ட சப்தமஹ விசர்ப்பேவாஷ்டமோக்னீனாம் அக்னீனாம் அஷ்டமஹா விசர்பி அப்படின்னு ஏதே அஷ்டௌ வசவஹா க்ஷிதா இதி அப்படின்னு வேதமானது படிச்சிருக்கு. இப்படி அக்னிக்கு அக்னி ஜாதவேத சஹோஜா அஜிரா பிரபு வைஸ்வானரஹா அப்படின்னு சொல்லி இவர்கள் எல்லாம் சுகம் அடைவதற்காகவே வந்த சொரூபங்கள் அப்படின்னு அக்னியை பத்தி சொன்னார். அதற்கு பிறகு வாயு கணங்களை பத்தி சொல்றது. வாயு கணங்கள் இல்ல அப்படின்னா வாயு கணங்கள் சாதாரணமா என்ன சொல்றோம், பூத கணங்கள் அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா, நாக கணங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கோம், அப்புறம் ராட்சச கணங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கோம், பிரமத கணங்கள் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம், பிசாட்சி கணங்கள் அப்படின்னு இந்த கணங்கள்லாம் இருக்கு. அதுல யக்ஷ கணங்கள் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம். இதுல வாயு கணங்கள் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா, அந்த வாயு கணங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்றது 11 சொல்றது. பிரப்ராஜமானாஹ தேவதாதாக வாசுகி வைத்யுதாக இல்லையா, ரஜதா புருஷா ஷ்யாமாக கபிலா அதிலோஹிதாக ஊர்த்வா அவபதந்தாஸ்ச வைத்யுத இத்யேகாதச அப்படின்னு நைனம் வைத்யுதோ ஹினஸ்தி ஏவம் வேத பலம் வேற சொல்றது. இது மின்னல்னால இவர்கள் தாக்கப்பட மாட்டார்கள். இருக்கிறதுலயே கொடுமையான ஒரு மரணமானது மின்னல் தாக்கி போவதுதான் மரணம் அப்படின்னு வேதத்துல சொல்லியிருக்கு. மிச்ச மரணங்களை எல்லாம் மரணமாவே எடுத்துக்கல. ஆனா மரணம்னு சொன்னா மின்னல் தாக்கி மரணிக்கிறது இருக்கு இல்லையா, அதுதான் உலகத்திலேயே கொடுமையான ஒரு பாபிஷ்டம் அப்படின்னு சொல்றது இல்லையா. அதுல இருந்து தப்பிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த வாயு கணங்களை பத்தி தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஏவம் வேத வித்வத் வாக்கியம். வித்வத் வாக்கியம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இதை தெரிஞ்சுக்கின்றாலே நமக்கு அவ்வளவு புண்ணியங்கள் இருக்கு. அப்படி இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி துர்மரணங்கள்லாம் ஏற்படாது அப்படின்றதுக்காக வாயு கணங்களை பத்தி சொல்றது இல்லையா.
ஒவ்வொரு வாயு கணங்களும் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா 11 ருத்ரர்களாக இருக்கு. அந்த ஒரு கணத்துக்கும் தேவகணங்கள் அவளுக்குள்ள நிறைய இருக்கா. அதனால இப்ப எல்லாமே பாருங்க ப்ளூரல்ல தான் படிச்சிருக்கு. எப்படி படிச்சிருக்கு? பிரப்ராஜமானாஹ ப்ளூரல். பிரப்ராஜமானஹான்னு சொல்ல பிரப்ராஜமானாஹ வியவதாத அப்படி சொல்ற வியவதாதாக வாசுகி வைத்யுதாக ரஜதஹான்னு சொல்ல ரஜதாக பருஷாக ஷாமாக கபிலாக அதிலோஹிதாக ஊர்துவாக அவபதந்தாக வைத்யுதஹ இது ஏகாதச அப்படின்னு ஏகாதச ருத்ரர்களாக இவர்களை தான் சொல்லியிருக்கு. ஏகாதச வாயு கணங்களாக இங்கே இவர்கள் படிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இதுல என்ன பண்ணிருக்கு? இது புருஷ கணங்களாகவும் இருக்கு, தேவகணங்களாகவும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்காக ரஜதா பருஷா ஷியாமாக கபிலா சொல்லிட்டு வித்யுதேவம் ஏம் கந்தர்வகணா அது ஸ்திரீகமா ஏகாதச புருஷஸ்ய ஏகாதச ஸ்திரீகஸ்ய அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அப்போ இதெல்லாம் புமானாக படிச்சிருக்கு. அப்போ ஏகாதச ஸ்திரீகஸ்ய அப்படின்னு வேதம் படிச்சிருக்க. அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா ஒண்ணுமே இல்லை. இந்த பிரப்ராஜமானாகான் இருக்கு இல்லையா, அத பிரப்ராஜ்யமானியா வியவதாத்யா வாசிகி வைத்யுதஹா ரஜதஹா 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 பருஷஹான்னு எல்லாம் டூயல் அதெல்லாம் ஸ்திரீலிங்கத்துல படிச்சோம்னாக்க 11 ருத்ரங்கள் ஸ்திரீகளாகவும் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு. சோ வாயு கணங்கள்ல புங்கணங்களும் இருக்கு, ஸ்திரீகணங்களும் இருக்கு அப்படின்னு தெரியுது. சரி, அதுக்கப்புறம் அதோட அவர் நிறுத்தல. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாரு? சூரியன் சஞ்சரிக்கக்கூடிய கந்தர்வர்களை பத்தி சொல்றது. கந்தர்வர்களுடைய பேரெல்லாம் அடிச்சது. ஸ்வான பிராட் அங்காரி பம்பாரிஹி ஹஸ்தஸ்ஸு ஹஸ்தஹா இல்லையா, கிருஷானுஹு விஸ்வா வசுஹு மூர்தன்வான் சூரிய வர்ச்சசா கிருதிஹி அப்படின்னு 11 பேர் இருக்கார்கள். இவர்கள் சூரியனோடையே சஞ்சரிக்கக்கூடிய கந்தர்வர்கள். இந்த பேரெல்லாமும் அறிந்து கொள்ள நமக்கு சூரியனை பத்தி வெறுமை தெரிஞ்சுட்டா போதாது இல்லையா. நம்ம சயின்ஸ் எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு சன்னை பத்தி எல்லாம் படிக்கிறோம். அவர் ஒளியை கொடுக்கிறார், அவர் காத்தால வருகிறார், சாயங்காலம் வருகிறார். இந்த படிப்பெல்லாம் இருக்கட்டும், இதெல்லாம் பிரத்யட்சமாக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதான படிப்பு. ஆனா இந்த சூட்சமமாக அவர்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பெயர்கள்லாம் இருக்கு அப்படின்னு வேதத்துல சொல்லி இருக்கக்கூடியதெல்லாம் தெரிந்தாதான் ரொம்ப வீட்டுக்குள்ள நமக்கு சௌக்கியங்கள் நிறைய வரணும். வீட்டுல மன நிம்மதிகள் வரணும், அகால மரணங்கள்லாம் ஏற்படக்கூடாது, வீட்டுல கெட்ட செய்திகள்லாம் வரக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த பேர்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்கு அப்படின்றது இதுல இருந்து தெரியறது. ஸ்வானு, அப்ராடு, அங்காரிஹி, பம்பாரிஹி, அஸ்தஹா, சுஹஸ்தஹா, கிருஷானு, விஸ்வாவசுஹு, மூர்தன்வான், சூரிய வர்ச்சசா கிருதிஹி அப்படின்னு 11 கந்தர்வர்கள், கந்தர்வ கணாக அப்படின்னு கந்தர்வ கணங்கள் இப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அதற்கு பிறகு அம்பாளுடைய மந்திரத்தை பார்த்தோம். கௌரி மிமாய சலிலானி தக்ஷத்யே கபதி திபதி சா சதுஷ்பதி அஷ்டாபதி நவபதி பபூவசி சஹஸ்ராட்சரா பரமே வியோமன் அப்படின்னு அம்பாளை பத்திய விஷயங்கள் பண்ணோம். இத நம்ம சாதாரணமா ஆவாகனம் பண்ணும் பொழுது இல்ல தம்பதி பூஜை எல்லாம் பண்ணும் பொழுது நம்ம என்ன சொல்றோம்? திரம்பகம் யஜாமஹே சுகந்திம் புஷ்டிவர்தனம் உர்வாருகமிவ பந்தனான் மிருத்யோர் முக்ஷி யமாமிருதாத்னு சொல்லி இவன் ஆவாகனம் பண்றோம். அம்பாளை எப்படி ஆவாகனம் பண்றோம்? கௌரி மிமாய சலிலானி தக்ஷதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மந்திரத்தை சொல்லி பண்றோம். அந்த மந்திரமானது எதை சொல்றது அப்படின்னா இந்த உலகத்துக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடியவள் அம்பாள் தான். ஜெகத் ரூபிணி, ஜெகத் காரணமாக இருக்கக்கூடியவள் அம்பாள். அந்த வருதுகள்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஒரு பாதம் உள்ள இருக்கு, 2 பாதம் உள்ள இருக்கு, 4 பாதம் உள்ள இருக்கு, 8 பாதம் உள்ள இருக்கு, 9 பாதம் உள்ள இருக்கு அப்படின்னு கிரமமாக இந்த சப்த பிரபஞ்சமானது விருத்தி அடைந்ததான். இப்படி அநேக அக்ஷரங்களோட கூடி இருக்கக்கூடிய ஜெகத்காரணமாகனா பிரம்மத்தில் இருக்கிறவள் தான் ரொம்ப பிரசித்தி பெற்றவள். அவள் எப்படி இருக்கா? கௌரி அப்படின்னு சுக்லவாசா கௌரி இல்லையா, சுக்ல வர்ணத்தோட இருக்கக்கூடியவள், என்ன வெள்ளிரை நிறமுள்ளவளாக இருக்கக்கூடியவள்
அவளை சரஸ்வதி அப்படின்னு சொல்றாங்க, அம்பாள்னு சொல்றாங்க. இப்படி அவளுடைய சரீரமான சப்தத்தினாலேயே எல்லா உலகங்களையும் அவள் அளவிடுகிறாள். மிமாய, மீமாம்சா, மிமாய அளவிடுகிறாள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். சப்தம் அர்த்தம் ரெண்டு பிரபஞ்சங்கள் இருக்கு. முதல்ல சப்த பிரபஞ்சம் வந்தது, அதற்கு பிறகுதான் அர்த்த பிரபஞ்சம் வந்தது. அந்த சப்த பிரபஞ்சமானது ஒரு பாதமாகவும் 2 பாதமாகவும் இருக்கு, வெண்ணிறமாக இருக்கிறாள் அப்படின்ற விஷயங்கள் எல்லாம் பார்த்தோம். பார்த்த பிறகு இந்த மந்திரத்தினுடைய தாத்பரியத்தை சொன்னார். அத நிகத வியாக்கியாதாக தான் அனுக்கிரமிஷ்யாமஹா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதற்கு பிறகு மருத்கணங்களுடைய பேரெல்லாம் சொன்னார். வராகவஸ்வதபசஹா வித்யுன்மஹசோ தூபயஹ ஸ்வாபயோ கிருஹமேதாஸ்சேத்யித்யேதே ஏசேமே ஏசேமே அசிமித் விஷஹா அப்படி பிடிக்கும். அசிமித் விஷஹா எப்படி அப்படின்னா வராகவஹா ஸ்வதபசஹா வித்யுன்மஹசஹா சூபயஹா ஸ்வாபயஹா கிரகமேதா அப்புறம் அசிமி வித்விட்டு அப்படின்னு 7 மருத்துக்கள். இந்த 7 மருத்துக்களுக்கும் 7 கணங்கள் இருக்கு. 7 7 into 7 49 மருத்துக்கள் இருக்கு அப்படின்னு. இந்த மருத்துக்களுடைய சாமர்த்தியம் என்ன தெரியுமோ இல்லையா? தியுலோகம் பூமி லோகம் ரெண்டுத்திலயுமே இவர்கள் மழையை பொழிவதற்கு காரணமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் இந்த மருத்கணங்கள் தான். இந்த மருத்கணங்களுடைய வாயு கணங்களுடைய மகிமை தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கிறது? பர்ஜன்யாய பிருத்திவீம் அபிவர்ஷந்தி விருஷ்டிபிரிதி ஏதையைவ விபக்தி விபரீதாஹ சப்தபிர்வாதைருதீரிதாஹ அமுன்லோகான் அபிவர்ஷந்தி தேஷாம் ஏஷா பவதி அப்படின்னு இந்த 7 மேகங்கள் மழையினால பூமியை நினைக்கின்றன. இதுதான் இந்த வாயுகணங்களுடைய மகிமை. இந்த வாயுகளினுடைய மகிமை என்னன்னா, இது மேல் நோக்கியும் போகக்கூடியதாக இருக்கிறது. வருஷிக்கும் பொழுது அந்த ஜலமானது கீழே பூலோகத்துல விழுறது. பூலோகத்துல இருந்து விழுந்து அது என்ன ஆகுது? அதுக்கப்புறமாக இந்த சூரியனுடைய பவர்னால அது ஆவியாக போய் மேலேயும் போகிறது. இப்படியாக இந்த வராகு முதலிய 7 மருத்கணங்கள்லாம் இந்த ஜலத்தை அங்கங்க பூமியில விடற மாதிரியும் பண்ணி மேலையும் சொர்க்கத்துக்கும் போகிறதாகவும் இருக்கு. இதுதான் இந்த வாயு கணங்களுடைய சாமர்த்தியம் அப்படின்னு சொன்னார். சமானமே ததுதகம் உச்சை தத்வசா ஹபிஹி பூமிம் பர்ஜன்யா ஜின்வந்தி திவம் ஜின்வந்தி அக்னய இதி. இந்த பூமிலோகம் திலோகம் இதுல வர்ஷிக்கப்பட்டதான இந்த ஜலமானது சூரிய கரணங்களுக்கான ஆவியாகி சொர்க்கத்துக்கு போய் அது முதல்ல இல்ல, அதுல இருந்து கீழே வந்து மேகமண்டலத்தை உண்டு வச்சு மேகமண்டலத்தில இருந்து பூமியில சந்தோஷமாக பொழிந்து இங்க இருக்கக்கூடிய சசியங்களை எல்லாம் வளர வைத்து இங்க இந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடியவர்களையும் சந்தோஷமாக இருக்கும்படி பண்ணுகிறது. மேல் உலகத்துல இருக்கக்கூடிய தீம் சந்தோஷப்படுத்துகிறது. ஜின்வந்தி அப்படின்னாக்க இங்கேயும் மனுஷர்களை சந்தோஷமாக வைக்கிறது. அவங்க இதுக்கு காரணம் அந்த சூரிய பகவானுடைய அந்த மகத்துவம் தான் அப்படின்றத பார்த்தோம். இதை பற்றி அதுக்கு அடுத்து யமதக்னி மகரிஷி அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, அவருக்கு வந்து பிரம்மத்தை எப்படி உபாசிக்கிறது அப்படின்ற விஷயத்தை முதல் நம்ம வேதாந்தம் படிக்கிறோமா, ஜெகத்காரணம் பிரம்மா அப்படின்னு அதாத்தோ பிரம்ம ஜிக்யாசா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜென்மாத்யஸ்ய யதஹா அப்படின்னு சொல்லி இந்த சிருஷ்டி ஸ்திதி லயம் இது 3த்துக்கும் காரணமாக இருக்கக்கூடியது பிரம்மா அப்படின்னு அதாத்தோ பிரம்ம ஜிக்யாசா பிரம்மத்தை அறியணும் அப்படின்னு வேதம் சொல்லிட்டு சூத்திரம் பிரம்மசூத்திரம் சொல்லிட்டு அடுத்தது வேதத்துக்கு லட்சணம் சொல்லிய எப்படி நாம பிரம்மத்துக்கு லட்சணம் சொல்லிய இந்த பிரம்மத்தை எப்படி அறிவது அப்படின்னு கேட்டா அதுதான்பா காரணம் ஜெகத்கர்ணா அப்படின்னு சிருஷ்டிகர்த்திரி பிரம்மரூபா கோப்திரி கோவிந்த ரூபிணி சம்ஹாரிணி ருத்ரரூபா திரோதானகரீஸ்வரி சதாசிவானுகிரகதா பஞ்சகிருத்திய பராயணா அப்படின்னு 5 காரியங்களை பண்ணிக்கொண்டு அவள் தான் இந்த உலகத்தை உண்டு பண்ணுகிறாள் அப்படின்னு சொல்லி இந்த விஷயத்தை ஜமதக்னிக்கு முதல்ல சொல்லி அந்த ஜமதக்னிய என்ன பண்ணாரு, நீ போய் இத பூலோகத்துல போய் பிரச்சாரம் பண்ணு. பூலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய பிராமணர்கள் அனைவரும் இந்த விஷயத்தை அறிந்தவர்களாக ஆக வேண்டும். அது தெரிஞ்சுக்கின்றாதான் இந்த பிரம்மத்தை அறிந்ததாக ஆகும் அப்படின்னு.
இப்போ வேதாந்தத்துல பிரம்மத்தை அறிவதற்கு என்ன பாடுபடுறோம், அதனுடைய ஒரு போர்ஷன் பாருங்க. கர்மா ஆரண்யகத்துல உபாசனை பண்ணும் பொழுது இவனுக்கு அது வருகிறது. அதற்கு பிறகுதான் அந்த பிரம்மத்துல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஏற்பட்டு அவன் சன்னியாசத்தை எடுத்துக்கொண்டு அதுக்கப்புறம் வேதாந்தத்துக்குள்ள வரான் அப்படின்றதுக்கு எவிடன்ஸாக ஆரண்யக்கத்துல படிச்சிருக்கு. ஆரண்யக்கம் அப்படின்றது என்ன, வானப்பிரஸ்தாசிரமத்துல பசங்கள் எல்லாம் விட்டுட்டு போய் உபாசனை கர்மாவிலிருந்து விடுபட்டு, கிரகஸ்தாசிரமம் கர்மாவுக்காக விதிக்கப்பட்டது, வானப்பிரஸ்தாசிரமம் உபாசனைக்காக விதிக்கப்பட்டது. அதற்கு பிறகு நாலாவதா இருக்கக்கூடிய அந்த சன்னியாசாசிரமமானது ஞானத்துக்காக விதிக்கப்பட்டது. இந்த உபாசனையின் மூலமாக ஞானத்துக்கு வர வேண்டும் அப்படின்ற விஷயத்தை பரப்ப வேண்டும் என்பதற்காக ஜமதக்னியை அவர்கள் இல்லையா பாருங்க. எதக்ஷரம் பூதவிருத்தம் எதக்ஷரம் இல்லையா, அக்ஷரம் அப்படின்னாக்க நக்ஷரதி இது அக்ஷரம் இல்லையா. அது அக்ஷரம் அப்படின்னாக்க அழிவில்லாதது. அழிவில்லாதது அப்படின்னாக்கா என்ன அர்த்தம், பிரம்மம் அப்படின்னு அர்த்தம். பூதகிருதம் விஸ்வே தேவா உபாசதே மகர்ஷிமஸ்ய கோப்தாரம் ஜமதக்னிம் அகுர்வத அப்படின்னு சொல்லுது. எதக்ஷணம் பூதவிருத்தம், இந்த அக்ஷரமாக இருக்கக்கூடியது பிரம்ம. இந்த பிரம்மோபதேசத்தை அவருக்கு பண்ணார். இந்த பிரம்மம் எப்படி இருக்கு தெரியுமோ இல்லையோ, ஜமதக்னி பூதவிருத்தம், இதெல்லாம் இந்த ஜகத்து காரணபூதமாக இருக்கக்கூடியது. ததாத்மானம் ஸ்வயம் அகுருத அப்படின்னு சொல்ற உபதேசத்தை சொல்லி இது பாருங்க. இதுதான் ஜெகத் காரணமாக இருக்கக்கூடியதுதான் அந்த அக்ஷரமான பிரம்மம். விஸ்வே தேவா உபாசத்தே, சர்வே தேவாகா, எல்லா தேவங்களுக்கும் இதைத்தான் தேவர்களும் இதைத்தான் உபாசனை பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள். அதை நீ அறிந்து கொள்ள வேண்டும். மகர்ஷிமஸ்ய கோப்தாரம், இந்த பிரம்மத்தை உபாசிப்பதற்கு வேண்டியதான மார்க்கத்தை கோப்தாரம் காப்பாற்ற வேண்டிய பொறுப்பு யாருக்கு வந்து சேர்ந்தது, ஜமதக்னிக்கு வந்து சேர்ந்தது. ஜமதக்னி என்ற பெயருள்ள ஒரு மகரிஷி, மகர்ஷிமஸ்ய கோப்தாரம் ஜமதக்னிம் அகுர்வத இல்லையா, இவர் ஏற்படுத்தப்பட்டார். ஜமதக்னியானவர் எதற்காக ஏற்கப்பட்டார் அப்படின்னா, இது ஸ்ரீவத்ச கோத்திரம் நிறைய கோத்திரங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா ஜாமதக்னிய இல்லையா அப்படின்லாம் வரும். இப்படி இவர்கள் மூலமாக தான், இந்த ரிஷிகள் மூலமாக தான் இந்த பிரம்ம ஞானமானது, ஜெகத்காரணமான பிரம்மத்தை உபாசிக்கக்கூடிய விஷயமானது இந்த பூலோகத்துல இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் யாவரும் க்ஷேமத்தை அடையணும் அப்படின்றதுக்காக தேவர்கள் அனைவரும் இந்த ஜமதக்னி என்ற மகரிஷிக்கு இந்த பிரம்மத்தை வழிபடுவதற்கான முறையை உபதேசித்து அவரை பூலோகத்துல பிரச்சாரத்துக்காக பூலோக பிரச்சாரகா அபவத்து, அவர் இப்படிதான் பூலோகத்துல பிரச்சாரம் பண்றதற்காக அனுப்பப்பட்டார். அதனாலதான் இந்த கோத்திரங்கள்லாம் இன்னி வரைக்கும் அப்படி வந்துட்டு இருக்கு. இந்த பிரம்ம ஞானத்தை இந்த உலகத்துக்கு வழி செய்ய வேண்டும் அப்படின்றது. ஜமதக்னிர் ஆப்யாயதே சந்தோபிர்ச்சதுரத்வரைஹ ராஜ்ய சோமஸ்ய திருத்தாசஹ பிரம்மணா வீர்யாவதா சிவான பிரவிஷோ திசஹ. ஜமதக்னி ஆப்யாயதே, இந்த ஜமதக்னி எனக்கூடிய இவருக்கு இந்த விஷயத்தை சொல்லி கொடுத்தார். எப்படி சொல்லிக்கிறார், சந்தோபிகி சதுருத்தரைகி, 4 அக்ஷரமாக அதிகமாகித்து கொண்டே போனோம். அப்படி போனோம்னா இப்ப காயத்ரி முதலிய சந்திர சேர்த்தீங்கன்னா 4 நாளா வரும் இல்லையா. திரிபதா காயத்ரினாக்கா இப்பன்னா 3 8 சேர்ந்ததுன்னா 24 அப்படின்னு வரும். சதுஷ்பதா காயத்ரின்னு சொன்னீங்கன்னா 32 வரும் இல்லையா. இப்படி 4 நாளா 8 அதிகமாக்குறதுக்காக சதுருத்தரை மேல மேல 4 இல்ல 8 அப்படின்னு அக்ஷரங்களாக அதிகமாக்கி கொண்டே போற மாதிரி அவருக்கு இது உரைக்கப்பட்டது. ஜமதக்னி முயற்சி இல்லையா. அவர் என்ன பண்ணார், அதை வச்சுட்டு ராஜ்ய சோமஸ்ய திருப்தாசஹா, அந்த சோம யாகங்கள் அப்படின்னு இருக்கு, அதுல சோமராஜா அப்படின்னு அந்த சோமராஜாவை அப்படி வண்டி வச்சு அழிச்சுட்டு வருவாங்க. அந்த சோமனை பண்ண பிறகு அந்த சோமபானத்தை ஒரு பாத்திரங்கள்லாம் இருக்கும், ஒரு இதுல சமச பாத்திரங்கள் அப்படின்னு பேர் இருக்கு. யாகத்துக்கு போனோம்னா தெரியும். அதுல வச்சு ஒரு வண்டியில வச்சு அதுக்கு வந்து அலங்காரம்லாம் பண்ணி நடுவுல
யாகசாலைக்கு நடுவுல அந்த சோமராஜனை வரவைப்பார்கள். அது ஒரு பெரிய விஷயம். அதை பார்த்தான்னாக்கா அவ்வளவு சிறப்பு. அதுதான் யாகத்துல பார்க்க வேண்டிய ஒரு காரியத்துல அந்த சோமராஜா அவனுடைய ஆஹ்வானம் ரொம்ப விசேஷமா இருக்கு. இதெல்லாம் யார் பண்ணுது அப்படின்னாக்க ராஜ்யா அப்படின்னாக்க சோமராஜா ராஜமார்க்கத்தை காண்பிப்பதற்காக அவர் என்ன பண்ணார்? சோமஸ்ய திருப்தாசஹா இல்லையா, இதை கிருதகிருத்தியர்களாக ஆக்க வேண்டும். எல்லாரும் இதை பற்றி அறிந்து சக்தி வாய்ந்த இந்த மந்திரத்தினால பிரகாசித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சோமபானத்தினால திருப்தி உள்ளவர்களாக கிருதகிருத்தியர்களாக ஆகணும்னு பண்ணுது. இதை பண்ணதுனாலதான் அவர்கள்லாம் ரொம்ப வசதியா அவளுக்கெல்லாம் எக்ஸாம்ஷன்லாம் கொடுக்குறோம் தீட்சிதர்களுக்கெல்லாம். ஏன்னா அவர்கள்லாம் கிருதகிருத்தியாளாக ஆகிறார்கள். இந்த ஜபதக்னி சொல்லி கொடுத்த அந்த மந்திரங்களை சொல்லி இந்த சோமராஜாவை வழிபடுகின்ற காரணத்தினால். அதனாலதான் என்ன ஆச்சு? பிராமணா பிரம்மா வீரியாவதா அப்படின்னார். வீரியாவதா அபவத்து, எல்லா பிராணிகளும் விருத்தி செய்கின்றவர்களாக ஆகிறது அப்படின்னு அர்த்தம். திருப்பி அதை பார்த்து சிவான பிரபிஷோ திஷ, இப்படி திருப்தி அடைந்த காலத்துல கிழக்கு முதலிய பிரதான திக்குகள்லாம், ஆக்னேயம் முதலிய மூல திக்குகளும் எல்லாரும் என்ன ஆச்சு? இவாளால மங்களமாக ஆகிவிட்டது. சிவா மங்களகரமாக ஆகிவிட்டது. பிரபிஷோ திஷா இல்லையா, இந்த எல்லா திக்குகளும் ஆக்னேய கிழக்குல ஆரம்பிச்சு ஆக்னேய திக்கு பரவ வரைக்கும் மங்களமாக பரவலாக ஆகிவிட்டது அப்படின்னு சொன்னார். சொன்னதை கேட்ட பிறகு இந்த சூரியனை பிரார்த்தனை, இவ்வளவு மகிழ்மை வாய்ந்த அந்த ஜமதக்னி மகரிஷியும் அந்த சூரியனையும் நாம நமஸ்கரிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த அணுவாக்கமானது முடிக்க போறது. ரொம்ப எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச சாந்தி மாதம். தச்சையோராவ்ரிணீமஹே காதம் யஜ்ஞாய காதம் யஜ்ஞபதயே தைவீ ஸ்வஸ்திரஸ்துனः ஸ்வஸ்திர்மானுஷேப்யः ஊர்த்வம் ஜிகாத் பேஷஜம் ஷன்னோ அஸ்தத்விபதே சஞ்சதுஷ்பதே. ஓ ஓ சாந்தி 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 நம்ம சொல்றோம். இங்க இங்க என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா ஷய்யோஹோ, ஷம் அப்படின்னாக்க ரோகாதி அப்படின்னு, ரோகாதி உபசம காரணம் ஷம் அப்படின்னு. ஷம் அப்படின்னாக்க அடங்குவது. எதை அடக்கிறது? அது வியாதிகளை அடக்குகிறது. ஷம் அப்படின்னாக்க வியாதிகளை, நமக்கு வரக்கூடிய வியாதியை நிவர்த்தி பண்ணுகிறது. யோஹோ ஷய்யோஹோ இல்லையா, ஷம்னாக்க ரோகாதி உபசம காரணம் அப்படின்னார். யோஹோ அப்படின்னாக்க ஆகாமி ரோகாதீனாம் வியோகா, வரப்போற துக்கத்தை தடுக்கக்கூடியதாக இருக்கு. அந்த சூரியனும் ஜமதக்னியையும் நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அவர்கள் என்ன பண்றார்கள்? ரோகாதி உபசமத்துக்கு காரணமாகவும் பின்னாடி வரக்கூடிய ரோகங்களையும் தடுக்கக்கூடியவர்களாகவும் இருக்கு இந்த பிரார்த்தனையானது. அப்படிப்பட்ட அந்த துக்கத்தை போல இவர்களை உபாசிக்கிறதுக்காக நாங்கள் பிரிடீமகே, இந்த ரெண்டு பேரையும், இந்த சூரியனை இந்த மகரிஷியும் நாங்க வரணம் பண்ணி வணங்குகிறோம். எதற்காக? காத்தும் யஜ்ஞாய, யாகம் முதலிய சத்கர்மாக்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் அந்த மார்க்கத்தை நல்ல காரியங்கள்லாம் நடத்தி வைக்கிறவர்களுக்காக அவரை குறித்து நாங்கள் பாடுகிறோம். காத்தும் யஜ்ஞாய, அவரை பிரார்த்தனை பண்ணுகிறோம். அது எதை மீன் பண்றது? யாகம்னா இந்த இடத்துல ஆருணகேதுக சயனத்தின் பொருட்டு அவர்கள் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப முக்கியம். ஆகையினால் அவரை நாங்கள் வேதத்தின் மூலமாக கூப்பிடுகிறோம். காத்தும் யஜ்ஞபதையே, எதுக்காக? யஜ்ஞபதியாக இருக்கக்கூடிய, யஜ்ஞபதினாக்க யார் யாரு? யஜமானஹா, யஜமானனுடைய. எதுக்காக அவரையும் வேண்டுகிறீங்க? அவர் தானே யஜ்ஞபதி இல்லையா, அவர் தானே இந்த யஜ்யத்தை பண்ணுகிறார். அவருடைய க்ஷேமத்தின் பொருட்டு தானே இந்த கர்மாவானது ஆருணகேதுக சயனமானது நடத்தப்படுகிறது. ஆனால் அவர் சௌக்கியமாக இருக்க வேண்டாமா? அரோக திடகாத்திரதா சம்பன்னனாக அவர் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக செய்வதுதானே இந்த ஆருணகேதுக சயனம். அதனால தெய்வீ ஸ்வஸ்திரஸ்துனஹா, இப்படிப்பட்ட அந்த தெய்வங்கள் எல்லாம், தேவர்கள் எல்லாம் அனுகிரகத்தினால எல்லாருக்கும் க்ஷேமம் உண்டாகட்டும். எங்களுக்கு, நமக்கு இத சொன்னாலே நமக்கு அரோக திடகாத்திரதா சித்தியர்த்தம்
அயம் மந்திரஹா அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். தெய்வீஹி ஸ்வஸ்திரஸ்து நஹா, நஹா எங்களுக்கு, ஸ்வஸ்திர் மானுஷேப்யா, அது மாத்திரம் இல்ல, மனிதர்கள் எல்லோரும் சௌக்கியமாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்ற அர்த்தம். அது மட்டும் இல்ல, ஊர்துவம் திகாத்து பேஷயம் இல்லையா, அனுகிரகத்தினால என்ன பண்ணா மருந்து மாதிரி இது இருக்க வேண்டும் இல்லையா, வர்க்கத்தின் சத்கர்மங்களையும் நல்ல கதியையும் அடைய செய்து வேண்டும், நோயற்ற வாழ்வையும் கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு. ஸ்வஸ்திர் மானுஷேப்யா, நமக்கு செய்யக்கூடிய மனிதர்கள், நம்ம கூட பழகி கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள், அவர்களுக்கெல்லாம் ஸ்வஸ்திஹி பவது, நல்ல காரியங்கள்லாம் நடக்க வேண்டும், என் கூட இருக்கிறவர்களும் சௌக்கியமா இருக்கட்டும், அது மட்டும் இருந்தா போதாது. ஊர்துவம் திகாத்து பேஷயம் ஷன்னோ அஸ்து த்விபதே, அதற்கு மேலும் என்ன பண்ணோம், அனிஷ்டங்கள் எல்லாம் போக்க வேண்டும். ஸ்வஸ்தி எங்களுக்கு ஜிகாத்து பேஷயம், மருந்தாக இருந்து கொண்டு எங்களுடைய அனிஷ்டங்களை எல்லாம் போக்க வேண்டும். அது மட்டும் இல்ல, ஷன்னோ அஸ்து, ஷம் அஸ்மா அஸ்து திபதே நஹா, எங்களுடைய ரெண்டு கால் இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் பந்து வர்க்கங்கள் எல்லாம் சுகமாக இருக்க வேண்டும். திபதே ஷன் சதுஷ்பதே, அது மட்டும் நம்ம சௌக்கியமா இருந்தா போதாது, 4 கால் மிருகங்கள் இருக்கக்கூடிய நம்ம ஆத்துல இருக்கக்கூடிய பசு தினந்தோறும் நமக்கு பால் கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறது. நம்ம ஆத்து குதிரையானது வண்டியில நம்மள அங்க போறேன் இங்க போறான்றதுக்கெல்லாம் கூப்பிட்டு போயிட்டு இருக்கிறது. இப்படிப்பட்ட அவர்களும் என்னையும் என்னுடைய யஜ்யத்துக்கு சம்பந்தமாக உழைக்கக்கூடிய இந்த 2 பேரையும் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆருணகேதுக்கு சயனம் பண்ற அந்த எஜமானனும் சௌக்கியமா இருக்கணும், எஜமானன் வீட்டுல இருக்கக்கூடியவர்களும் சௌக்கியமா இருக்கணும் அப்படின்னு வரக்கூடிய சூரியனையும் மகரிஷி ஜமதக்னியும் குறித்து சொல்லக்கூடியதாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரார்த்தனையாக இது இருக்கு. தச்சையோராவ்ரிணீமஹே காத்தும் யஜ்ஞாய காத்தும் யஜ்ஞபதயே தெய்வீ ஸ்வஸ்திரஸ்து நஹ ஸ்வஸ்திர் மானுஷேப்யஹ ஊர்த்வம் ஜிகாது பேஷயம் ஷன்னோ அஸ்து த்விபதே சஞ்சதுஷ்பதே சோமபா அசோமபா இது நிகத வியாக்கியாதாக. சோமபாக, சோமபானம் செய்வதற்கு யோக்கியத்தை பெற்றவர்களை பற்றி எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். இந்த மாதிரி சோமராஜாவை யார் பண்ணிக்கிறானோ அவர்களை பத்தி சொன்னோம். இல்லை இதை வெறும உபாசனை பண்ணக்கூடியவர்கள் இல்லையா, சோமயாகம் பண்ணுவதற்கு எல்லாருக்கும் தகுதி இருக்கா, எல்லா பிராமணனுக்கும் தகுதி இல்லை. ஏன் அப்படின்னாக்க, அப்பா யாகம் பண்ணிருக்கணும், தாத்தா யாகம் பண்ணிருக்கணும், அப்பதான் இவர் பண்ண முடியும். இவர் பண்ணணும்னாக்கா அதுக்கு 1008 கண்டிஷன் இருக்கு. கிருஷ்ணகேசி ஜாத புத்திரஹா, இவனுக்கு தலைச்சனா புள்ள பிறந்திருக்கணும், பொண்ணு பிறந்திருக்குன்னு வச்சுங்க, கொஞ்சம் தகராறுலாம் வரும். கிருஷ்ணகேசியா இருக்கும் போதே பண்ணணும். வயசான காலத்துல நான் அக்னி ஆதானம் பண்றேன்னு சொன்னா சரியா வராது, நர முடிவதுக்கு முன்னாடியே பண்ணணும். அது மாத்திரம் இல்ல, 4 வேதத்தையே அத்தியானம் பண்ணிருக்கணும். அது மாத்திரம் அந்த சோமத்தை யார்கிட்ட போய் வாங்கணும்னாக்கா, சோமம் கிரீநாதி அப்படின்னு நன்னா வேதம் படிச்சவர் வீட்டுல வளர்க்கக்கூடிய அந்த சோமலத்தையை தான் வாங்கணும். அதுக்கு இவர் ஒரு பசுவை தானம் கொடுத்து வாங்கணும். இப்படி 1008 கண்டிஷன்லாம் இருக்கு இல்லையா. அதனால சோமபாவா இருக்கக்கூடியவர் வந்தாருன்னா அதுல ஒண்ணும் ஆச்சரியம் இல்லை, அவர்களுக்கெல்லாம் சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லி ஆரம்பிச்சு. அசோமபாக அப்படின்னாரு. இது யாகம் செய்யறதுக்கு யோக்கியதை அற்றவர்களான தேவர்களும் இருக்கிறார்களோ இல்லையோ இல்லையா, அவர்களுக்காகவும் இது சொல்லி முடிக்கப்பட்டது. இதோட இந்த டாபிக்கை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோம். நிகத வியாக்கியாதாக, சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் சொல்லியாச்சு அப்படின்னு சொன்னார். எதுக்கு சார் இங்க சோமப்பா அப்படின்னு புலதான் வருது, அசோமப்பான்னு புலதம் வருது அப்படின்னாக்க, அந்த இடத்துல அந்தியஸ்யாபி பிரஷ்னாக்கியாயனோ, பிரஷ்ன நிஷ்டயதா பண்ணும்போது சில விஷயங்களை தீர்க்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்ற சமயத்துல புலதமானது யூஸ் பண்றது வேதம் அப்படின்னு பாணினி சூத்திரம் எழுதியிருக்காரு. அந்த சூத்திரமானது இங்க அப்ளை ஆகிறது அப்படின்னு தெரியுது. இந்த விஷயங்கள்லாம் சோமயாகத்தினுடைய கிரேட்னஸ் ஆனது, சோமயாகம் பண்ணாதவர்களும் இந்த பிரார்த்தனை சொல்றதுனால வரக்கூடிய நன்மைகளையும் சொல்லுகின்ற இடமாக இது இருக்கிற காரணத்தினால இங்க புலதம் வந்தது நியாயம்தான் அப்படின்னு சாயனர் அதுக்கு கொடுத்தார். இப்படி 40 பஞ்சாசத்துக்கள் முடிவடைந்தது, 9 அணுவாகங்கள் முடிஞ்சது இல்லையா. சில பேர் 40 நமஸ்காரம் பண்ணுவார்கள், சில பேர் 9 நமஸ்காரம் பண்ணுவாங்க, 32 நமஸ்காரம் தான் பண்ணுவார்கள். ஒரு அணுவாகத்துக்கு 1 சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணும்போது இல்லையா. 40 இங்க 9 இல்ல, இப்படியான நமஸ்காரங்கள் ஆச்சு. இதுக்கப்புறம் இப்போ 10வது அணுவாக்கம்
ஆரம்பிக்கிறோம். இந்த 10வது அனுபாகமானது தியுலோகம் பூலோகம் இந்த 2 லோகத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய அபிமான தேவதைகளுடைய உபாசனத்துக்கு அங்கபூதமா நம்ம இறந்த பிறகு போகக்கூடியதாக இருக்கக்கூடிய சொர்க்கலோகம் பூலோகம் 2த்தையும் பற்றியும் நம்ம தெரியணும். நமக்கு இந்த ஜென்மாவோட போகக்கூடாது. நம்ம பேர்லாம் கூட எதுக்கு ஷர்மான்லாம் வச்சுட்டு இருக்கோம்னா இதெல்லாம் பிதிர்லோகம் தேவலோகம் எல்லாம் போகணும் அப்படின்றதுக்காகத்தான் இல்லையா பெயர் மாற்றங்கள்லாம் ஏற்படுகிறது. இப்படி இவாளுக்கும் இது போகணும் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக வந்திருக்கக்கூடிய 10வது அனுவாக்கமானது சஹஸ்ரவிருதி யம்பூமிஹி பரம் வ்யோம சஹஸ்ரவிருத்தே அஸ்வினா புஜ்ஜு நா சத்யா விஸ்வஸ்ய ஜகதஸ்பதி ஜாயா பூமி பதிர் வ்யோம விதுனந்தா அதுர்யயுः புத்ரோ ப்ரஹஸ்பதி ருத்ரஹ சரமா இதி ஸ்திரீ புமம் शुक्रं वा मन्यत्यजतं वा मन्यते विश्वरूपे अहनिर्जौरिस्तौरिवस्तः विश्वाहि माया अवदस्वधावन्ति அப்படின்னு 10வது அனுவாக்கமானது சஹஸ்ரவிருதி யம்பூமிஹி அப்படின்னா பிரார்த்தியமானாக மனுஷ்யாக இல்லையா. இந்த பூமியானது எவ்வளவு பேர் கொண்டதாக இருக்கு, எத்தனையோ மனுஷர்கள் இல்லையா. இந்த நேர்ல நாம பார்க்கக்கூடிய இந்த பூமியில 1000 லட்சக்கணக்கான மனிதர்கள் இல்லையா இருக்கிறார்கள். இவர்கள் எல்லாம் விரும்பி இந்த பூமியில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு தெரியுது. பரம் வ்யோம சஹஸ்ரவிருத் அதே மாதிரி நமக்கு தெரிஞ்சு இந்த பூமியில இவ்வளவு பேர் இருந்திருக்காங்க. இந்த பாப்புலேஷன்லாம் நமக்கு தெரியும் இல்லையா. டெமோகிராஃபின்னு நம்ம என்னென்னமோ சொல்றோம். இதே மாதிரி மேலையும் ஒரு உலகம் இருக்கு இல்லையா. பரம் வ்யோம அப்படின்னாக்க மேலாக இருக்கக்கூடிய அந்த வியோம அப்படின்னா சொர்க்கம். அந்த சொர்க்கத்திலேயே எப்படி சஹஸ்ரவிருத்தம் இல்லையா. அங்கேயும் 1000கணக்கான தேவர்கள் அங்கேயும் இருக்கிறார்கள். இப்படிப்பட்ட இவர்கள் எல்லாருக்கும் ரோகங்கள் வரக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம முன்னாடி நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா. இவர்களுக்கெல்லாம் ஜிகாத்து பேஷஜம் இவர்களுக்கெல்லாம் மருந்தாக இருந்து இந்த யாரு இதெல்லாம் பண்றாங்க நம்ம இப்போ தேவலோகத்து மருத்துவர்கள் யாரு, அஸ்வினி தேவர்கள். இந்த தேவலோகத்து டாக்டர்கள் இருக்காரு இல்லையா, இவர்களாலதான் இந்த உலகமானது காப்பாற்றப்படுகிறது ரோகம் இல்லாம. ஆனால் ரோகம் இல்லாம இருக்கணும்னா யாரை நம்ம ப்ரே பண்ணணும், அஸ்வினி தேவர்களை நாம வணங்க வேண்டும். அஸ்வினா புஜ்ஜு நா சத்யா அப்படின்னாரு. ரோகங்களை எல்லாம் நிவர்த்தி செய்து சுகத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அஸ்வினி தேவர்கள். இந்த அஸ்வினி தேவர்கள்லாம் என்ன பண்ணுது தெரியுமா, நான் அசத்யா புஜ்ஜு பொய் சொல்லாதவர்களாக இருக்கிறார்கள். அது மாத்திரம் விஸ்வஸ்ய ஜகதஸ்பதி எல்லா லோகத்தையும் காப்பாற்றுகின்றவர்களாக இருக்கக்கூடிய இந்த அஸ்வினி தேவர்கள் போல இந்த பூலோகமும் தியூலோகமும் விளங்கி வருகிறது அப்படின்னு உபாசனை பண்ணணும். நம்ம தியூலோகமும் பூலோகமும் இதனுடைய அபிமான தேவதைகளும் இந்த உலகத்துல இருந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். இவர்கள் எப்படி இருக்கார், அஸ்வினி தேவர்களுடைய கிருபையினால எல்லா பிராணிகளும் ரோகம் இல்லாம வரணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த உலகங்கள்லாம் இருக்கிறது என்று நம்ம நினைக்கணும். உபாசனை பண்ணணும்னா என்ன அர்த்தம், இதை நினைக்கணும். இங்கேயே எல்லாரும் சௌக்கியமா இருக்கணும், அங்கேயே எல்லாரும் சௌக்கியமாக இருக்க வேண்டும். இந்த அஸ்வினி தேவர்களை ஏன் நினைக்கணும் இப்போ இதோட சம்பந்தப்படுத்தேன். ஏன்னா அவர்கள் தான் இந்த பகல் இரவு அப்படின்ற விஷயங்களை எல்லாம் ஆண் பெண்ணா ரூபமாக இருந்து கொண்டு அவர்கள் தான் அஸ்வினி தேவர்கள் தான் மிதுனமாக இருக்கக்கூடியவர். எப்பொழுதுமே அஸ்வினி தேவர்கள்னு சொன்னா 2 பேர். ஏன் அப்படின்னாக்கா அவர்கள் எப்பொழுதுமே இரட்டையர்களாகத்தான் இருப்பார்கள். அவர்கள் என்ன பண்றார்கள், ஆண் பெண் ரூபமாக இருக்கிறார்கள். ஜாயா பூமி பதிர் வியோம அப்படின்னாரு. ஜாயத்தே ஜாயா, எது ஜாயத்தே இல்லையா, இந்த பிராணிகள்லாம் உற்பத்தி ஆனதற்கு காரணமாக அவர் இருக்கிறதுனால இந்த பூமியானது என்னவா இருக்கு, ஜாயா ஆத்துக்காரி. ஜாயான்னா ஆத்துக்காரி இல்லையா, அப்படின்னா பாரியா அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த உலகத்தை பெண்ணன் மாதிரி இருந்து கொண்டு எல்லாரையும் தாங்கக்கூடியவர் இல்லையா. நம்ம சொல்லும் பொழுது பொறுத்தார் இல்லையா, பூமி ஆழ்வார் அப்படின்னா பூமாதேவி அப்படின்னு சொல்றார். எவ்வளவு பேர் அதை மிதிச்சாலும் பொறுத்து கொண்டு இருந்து இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய சகசிரவதியம் பூமி இல்லையா அப்படின்னு முதல்ல சொன்னார். இப்படி எல்லாரையும் பண்றதுனால இவள் பாரியா ரூபமாக இதை புரிந்து கொள்ளுங்கள்.
இந்த பூமியானவர் பெண்ணாக பாரியையாக இருக்கிறாள். பிதினம் தா அதர்யதுஹு அப்படின்னாரு. பதிர் வியோம ஆத்துக்கார் யாரு? தேவர்களை காப்பாற்றுறதுக்காக புருஷனாக இருக்கக்கூடியவர் யாரு? சொர்க்கம்தான் புருஷனாக இருக்கு. பூமியானது ஆத்துக்காரியா இருக்கு, சொர்க்கலோகமானது புருஷனாக இருக்கு. இந்த ஸ்திரீ புருஷர்கள்லாம் மிதுனம் இல்லையா, இந்த ஸ்திரீ புருஷர்கள் ஒன்றோட ஒன்று சேர்ந்து இருக்கின்றார்கள். அப்படி சேர்ந்து இருக்கும் பொழுது அதர் யதுஹு பரஸ்பரம் கச்சதா. அதர் யதுஹு அப்படின்னாக்கா மிதுனம், ரெண்டு பேரும் ஒன்றாக சேர்ந்தார்கள் இல்லையா. சேர்ந்த பிறகு என்னாச்சு? புத்திரோ, ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்ததுனால புத்திரன் பிறந்தார்கள். அவர்கள் ரெண்டு புத்திரன்கள் அவருக்கு பிறந்தார்கள். யார் அந்த ரெண்டு புத்திரர்கள்? பூமிக்கும் சொர்க்கத்துக்கும் பிறந்த புத்திரர்கள் ப்ரஹஸ்பதி ருத்ரஹா. ப்ரஹஸ்பதியும் அக்னியும் புத்திரர்களாக இவர்கள் ஒன்னா சேர்ந்தார்கள். இந்த பூமியும் சொர்க்கமும், பூமி தான் ஜாயா பெண்டாட்டி, சொர்க்கம்தான் ஆத்துக்கார். இவ ரெண்டு பேரும் கூடினார்கள். கூடும் பொழுது அவர்களுக்கு ரெண்டு குழந்தை பிறந்தது, ப்ரஹஸ்பதி ருத்ரன். இப்படிதான் பிறந்தார்கள், ப்ரஹஸ்பதியும் ருத்ரனும். அதுக்கப்புறமா சரமா இதி, சரமா இதி ஸ்ரீ புமம் வேதி அப்படின்னு அர்த்தம். சரமா அப்படின்னாக்க வேதி, சரண அனுஷ்டானத்துக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய பெண் அப்படின்னு அர்த்தம். அப்படின்னா இந்த வேதி அப்படின்னாக்க இந்த யாகம் நடக்கிற இடத்துல இந்த தர்பையெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் வச்சிருக்காள் இல்லையா, இதுக்கு பேர் வேதி அப்படின்னு பேரு இல்லையா. இந்த பூலோகம் திலோகத்துக்கும் ஒரு பெண் குழந்தையாக இருக்கிறதுக்காக தான் அந்த யாக பூமியில, அந்த யாகசாலையில ஆகமனியத்துக்கும் தட்சிணாக்னிக்கும் கார்கபத்தியத்துக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய போர்ஷனாக இருக்கக்கூடியது பெண்ணாக அவ்வளவுதான். இந்த பூலோக திலோகம்ன்றது ஒரு தம்பதியாகவும், ப்ரஹஸ்பதி அக்னின்றவர்கள் பூலோக தியோகர்களுக்கு புத்திரர்களாகவும், அதுல வேதியாவது பெண்ணாகவும் இருக்கிறாள் அப்படின்னு தியானிக்கணும். இப்படி தியானிக்க வேண்டும். இப்படி இந்த தியானித்தோம்னா என்ன அப்படின்னா இதனுடைய மகிமையெல்லாம் சொல்லணும் அப்படின்றதுக்காக ஆசைப்பட்டு இந்த அர்ண பிரச்சனமானது இப்படி கண்டினியூ பண்றது. சுக்லம் வா மன்யத் யஜதம் வா மன்யத் விஷுரூபே அஹனித்யௌரி வஸ்தஹ விஸ்வாஹி மாயா அவதஸ்வதாவந்தௌ பத்ராவாம் பூஷணோ இஹராதிரஸ்து அப்படின்னாரு. தியூலோக பூலோக அபிமானி தேவதைகளே, நீங்க எப்படி இருக்கீங்க தெரியுமா? உங்க ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தர் வாம் அப்படின்னா யுவயோகோ, உங்க ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தர் சுக்லம், ஒருத்தர் வெள்ளையாக இருக்கிறார். பாஸ்வரஹா, அவர் யாரு? அஹஹா பகல். அந்யத் யஜதம் வா மன்யத், அஜத் இன்னொன்னு யஜதமாக இன்னொன்று இருக்கிறது. யஜதம் அப்படின்னாக்க என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்க சில இஷ்டிகள்லாம் யாக சம்பந்தம். யாக சம்பந்தம் அப்படின்னு சொன்னா சில இஷ்டிகள்லாம் ராத்திரில பண்றோம். அது எப்படி அப்படின்னாக்க நிஷிதாயாம் நிர்வபேத் அப்படின்னு சாதாரண ஹோமங்கள்லாம் நம்ம எப்ப பண்ணுவோம்? சூரியன் இருக்கும் பொழுதுதான் பண்ணுவோம், சாயங்காலத்துல பண்ணக்கூடாது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஜெனரலா வரக்கூடியது. சில யாகங்கள்லாம் எப்ப பண்ணணும்? நைட்டு தான் பண்ணணும் இல்லையா. அந்த மாதிரி அனுஷ்டிக்க வேண்டியதான ஒரு இஷ்டிக்கு இருக்கு. அந்த இஷ்டிக்கு பேரு நிஷி இஷ்டி அப்படின்னு பேரு. இந்த இஷ்டியானது எப்ப பண்ணணும்? ராத்திரியில தான் பண்ணணும் இல்லையா. அந்த ராத்திரியில பண்ணக்கூடியதான ஒரு யாகம் இருக்கு. இந்த மாதிரி சில யாகங்கள் இருக்கு இல்லையா. அதனால சத்திரி நியாயத்தை அனுசரித்து இல்லையா. சத்திரி நியாயம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா மழை வருதா பாரு அப்படின்னு அப்பா சொன்னார். பையன் அப்படி ஜன்னல்ல இருந்து அப்படி பார்த்தான். எல்லாரும் கொடை எடுத்து போயிட்டு இருக்காங்க, மழை வருது அப்படின்னு சொன்னான். இப்ப எல்லாரும் கொடை எடுத்துன்னு போயிட்டு இருக்கான்னு சொன்னார. என்ன எல்லாம்னா என்ன அர்த்தம்? அதுக்காக எல்லாம் ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் போக மாட்டாங்க, ஜெனரலி எல்லாரும் போவாங்க இல்லையா அப்படின்னு அதுக்கு சத்திரி நியாயம். இப்படி ரெண்டு யாகத்தை சொல்லி இந்த ராத்திரில பண்ணக்கூடிய யாகம்னு சொன்னாங்கன்னாக்கா அது இட் இஸ் அப்ளிகபிள் டு ஆல் அப்படின்ற அர்த்தத்துல இங்க வாமன்யத்து அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. விஷுரூபே அஹனி ஜௌரி வஹா, அகனி அப்படின்னு சொன்னா அகோராத்திரமாக இருந்து கொண்டு இல்லையா. இந்த பகலிரவாக நீங்கள் அபிமான தியூலோக பௌலோக அபிமானங்களை நீங்க ரெண்டு பேர் தான் பகலாகவும் இரவாகவும் இருந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். அதுல நீங்கள் விஸ்வாகி மாயா அவதஸ்வதாவந்தௌ,
அதுல நீங்கள் என்ன பண்ண தியூலோகத்துல சூரியன் போல எல்லாருக்கும் நன்மையை செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். அதே மாதிரி ராத்திரில என்ன பண்றீங்க? பத்ராவா பூஷணா விஹரா திரஸ்து. என்ன பண்ற? ராத்திரில தான் இந்த சசியங்கள்லாம் என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்க நன்னா வளருகிறது இல்லையா? அது சூரியன்ல கிரைன்ஸ், இந்த நெல்லெல்லாம் கதிரெல்லாம் வரதுக்கு காரணம் என்ன? அந்த கதிரானது கதிரவனை நோக்கி இதெல்லாம் வளருது. ஆனா அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த தானியங்கள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? ராத்திரில சந்திரன்ல தான் காய போடுவாங்க. சந்திரன்ல காயப்பட்டா அது புஷ்டியை கொடுக்கிறது. புஷ்டியை கொடுக்க பூஷணா விஹரா துரஸ்து போஷணஹா அஸ்து அன்னாதி கல்யாணம் பவத்து அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. இதெல்லாம் மங்களமாக நமக்கு பண்ண வேண்டும் அப்படின்ற அர்த்தத்துல ஒரு வேண்டுதலாக நம்ம பண்றோம். பூலோக தியூலோகத்தை இப்படி உபாசனை பண்ணோம்னா நமக்கு சமிருத்தியாக நமக்கு சாப்பாடெல்லாம் கிடைக்கிறது. வா சத்யா சித்ரௌ ஜகதோ நிதானௌ யாமா பூமி சரதஸ் சம்சரத் ஹம் சகாயௌ தாவஸ்வினா ராசபாயாம் ஹவம் மே சுபஸ்பதி ஆகதம் சூர்யயா சஹ. இந்த ஜூலோகம் பூலோகம் இப்படி அபிமான தேவர்களே, நீங்கெல்லாம் இங்க வாசாத்யௌ சித்ரௌ ஜகதோ நிதானௌ, நீங்க எல்லாம் தகுதியானவர்களாகத்தான் இருக்கிறீர்கள். எங்களுக்கு தியாவா பூமி சரதஹா சம்சகாயோ, நீங்க ரெண்டு பேரும் அப்படி ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக இருக்கிற வரைக்கும் எங்களுக்கு எல்லாமாக சிநேகிதர் போல சேர்ந்து இருக்கிறீர்கள். அதனால எங்களுக்கு கிடைக்கிறது. அதே மாதிரி தாவஸ்வினா ராசபாஷ்வாஹவம் மே, அஸ்வினி தேவர்கள் போன்ற நீங்கள் கழுதையும் குதிரையும் வாகனமாக உடையவர்கள் அஸ்வினி தேவதைகள். இப்படிப்பட்ட அவர்கள் எங்களுடைய நல்ல கர்மாக்களை எல்லாம் ரட்சித்து கொண்டு நீங்க அப்புறம் சுபஸ்பதி ஆகதம் சூரிய யாசக, சூரியனோட இருந்து கொண்டு எங்களுடைய நாங்க பண்ணக்கூடியதான ஆருட கேதுக்க சயனம் முதலிய யாகங்களை எல்லாம் நீங்கள் காப்பாற்றி லோகத்துக்கே எல்லாருக்கும் சந்தோஷம். எஜமானனும் அந்த யாகத்தை பண்றவருக்கு மட்டும், இந்த பண்ணி கொடுக்கிறவாளுக்கு மாத்திரம் இந்த புண்ணியம் போனா போதாது, ஜனங்கள் எல்லாருக்கும் சூரியயாசக தேவதையோடு நீங்க இருந்து கொண்டு எல்லாருக்கும் நன்மையை புரிய வேண்டும் அப்படின்னு சகாவாக தியூலோகத்தை தியானிக்குமே. ஆனால் இப்படி இருந்தானாக்கா நமக்கு இந்த ஊர்ல நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும், நல்லவர்களுடைய சத் சங்கமானது நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்ற பலனுக்காக இப்படி பூலோக அபிமானி தேவதையும் ஜூலோக அபிமான தேவதையும் பிரார்த்தனை பண்ற மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு. இது இந்த மழையை பண்ணுகின்ற அந்த அஸ்வினி தேவதைகள் தான் இந்த மழையையும் உண்டாக்குறது அப்படின்னு சொல்லி அவர் எப்படியும் ஓடத்தை கடக்கக்கூடியதுக்கு ஒரு இதுல எப்படி துவாரம் இல்லாத ஒரு ஓடத்தை தயார் பண்ணி அதை நம்ம கப்பல்லையே அந்த தண்ணியிலேயே போய் அந்த தண்ணியை கடக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்றோமோ, அத மாதிரி இந்த அஸ்வினி தேவதைகளை தியூலோகமும் பூலோகமும் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரெண்டாக நினைத்து பிரார்த்தனை பண்ணணும் அப்படின்னு மேல போறது. இதை அடுத்த தீய கண்போம். ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரிஹி ஓம். ஸ்ரீ குருभ्यो நமः. ஹரிஹி ஓம்.